외계인과 싸우고 있는 한 남자. 그런데 헬멧을 벗자 나타난 것은 바로 사람. 이게 대체 Who are you? 어떻게 된 일일까요? 오늘도 같은 악몽 속에서 깨는 남자 피터. 그 악몽의 내용은 외계인 침공으로 인류가 멸망하는 꿈이었죠. Sleeping okay? Yeah. 급기야 환각까지 보이기 시작하는데 심지어는 회사에서 기절까지 해버린 피터. 그리고 Do you see that? Do you see that light? 심각성을 느낀 피터는 병원으로 향합니다. 그런데 Something's coming. All the people running, dying. 피터와 같은 꿈을 꾸고 있는 사람을 만나죠. They don't want us to know what's coming. That's why they erase our thoughts. Do you want to come through? We're not crazy. 남자의 이야기를 들은 피터는 병원에서 빠져나오게 되고 How was it? I left before the appointment. What if something bad? This is like a sign. Stop. I'm sorry. 그날 밤 아내 앨리스의 승진 파티를 하는데 피터는 하늘만을 바라보고 있었죠. Last few guests are taken off. 파티가 마무리되던 그때 하늘에서 무언가 떨어지기 시작하며 거대한 폭발과 함께 What the hell was that? 본격적인 침공이 시작되죠. Where's your sister? They have to be at our place. 첫째 딸 해나를 찾기 위해 옆집으로 가보는 피터. They're not here. 아이들이 집에 없자 곧장 엘베로 가보는데 이에 직접 내려가보는 아버지들. Daddy's got you, baby. 무사히 아이들을 구한 피터는 곧장 비상계단으로 향하지만 이미 건물 안까지 들어온 외계인들. Come on. 한편 아내 앨리스와 딸 루시는 걸릴 위기에 처하는데 기적적으로 살아남죠. Are you okay? 무사히 집에서 다시 상봉한 피터 가족들. This is what you saw. Yes. They're not in order. But I saw David. 피터는 꿈에서 본 공장으로 가자고 하는데 그때 코앞까지 다가온 외계인들. It's okay, baby. 하지만 죽음이 코앞까지 다가오고 심지어 벽까지 뚫기 시작하죠. 한편 딸 루시가 돌발 행동을 해버리는데 Where's your sister? 피터 부부는 심각성을 깨닫고 때마침 루시에게 죽음의 그림자가 들이웁니다. 그런데 결국 들켜버린 루시. 그때 가까스로 나타난 피터는 혈투를 시작하고 역으로 위기에 처한 피터를 아내 앨리스가 마무리하죠. 피터는 총을 챙겨 탈출을 시도하는데 There's more of them. They're moving up through the... 아래층은 너무 위험했기 때문에 옥상으로 향하는 가족들. 하지만 옥상도 상황은 비슷해 보였고 이에 피터가 먼저 나가보는데 You scared the hell out of us, man. 아까 헤어졌던 이웃 가족과 재회하지만 무사히 위기를 넘긴 두 가족. We can't stay up here. 이에 피터는 탈출 계획을 세우는데 Use this to get down. 바로 외부 승강기를 이용하는 것. 앨리스는 이를 거부하지만 We haven't got time for this. This is gonna work. Let's go. 하지만 선택권이 없던 이들은 승강기에 타기 시작하는데
그런데 그때 또다시 위기에 처하고 모두가 건물 안으로 들어가자 결국 다시 고립된 가족들. 피터는 외계인에게서 뺏은 총을 살펴보는데 Got a biometric trigger which can only be shot by its owner. 쏘는 법은 알 수 없었습니다. 이와 동시에 피터가 제압했던 외계인이 깨어나며 총의 위치를 추적하기 시작하죠. 한편 피터의 아내 앨리스는 피터 꿈에 대해 물어봅니다. 딸 루시가 부모의 시체 앞에서 우는 꿈을 봤던 피터였지만 차마 말할 수 없었고 It's right there. 그리고 꿈에서 본 공장으로 향할 목표를 세우죠. About 10 blocks away. The tunnels. You can get to the factory through the tunnel. 하지만 그 순간 다시 시작된 습격에 이웃가족 전원이 사망하고 외계인이 코앞까지 다가오자 총을 해킹하는 데 성공한 피터. The factory's only 10 blocks away. We're gonna be safe there. 잠시 후 밖으로 나온 피터 가족. 하지만 바깥은 지옥 그 자체였는데 Who are they? 남은 생존자들마저 전멸해버리고 맙니다. 공장으로 향하는 터널 입구에 도착하고 한 명씩 터널로 들어가는데 Is everyone okay? 이번에도 무사한 듯 싶었지만 앨리스가 치명상을 입고 합니다. It's okay, baby. Okay, which way? North. I need to say. 그렇게 잠시 휴식을 취하던 그때 피터가 가져간 총을 추적해온 외계인. Daddy, I'm scared. 결국 외계인을 제압하고 이렇게 앞선 사건이 벌어졌던 것이죠. Who are you? 그런데 Oh my God. Daddy, help. 앨리스의 상태가 좋지 않았고 Pick her up. Do you understand me? 이에 묵묵히 앨리스를 들고 이동하는데 잠시 후 드디어 공장에 도착한 피터. 그때 문이 열리더니 No, no, no. Please, please, please. No, no, no. David. 꿈에서 본 대로 데이비드를 만납니다. She was sitting on the left side. They're coming. 이들은 급하게 건물로 들어가고 What's happening out there has been headed our way for a 이 모든 게 예정된 일이었다는 충격적인 사실을 접하죠. 설상가상 The damage is way beyond our ability to repair. 앨리스마저 가망이 없는 상태. Hey, I can help her. I can help her. 외계인이 살릴 수 있다고 하는데 Medic said that he can't help her and you can help her. What can you do? She had to learn everything about you people. There's ways. We have to evacuate right now. Get him out of here. 피터는 지푸라기라도 잡는 심정으로 외계인을 믿어보기로 하죠. You're going with David. 그렇게 모두는 탈출을 감행하고 Give me a knife and bring those lights over here. 남은 두 사람은 수술을 시작하는데 Hey! Easy, 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 please. 그런데 앨리스의 상처를 벌리자 What is that? What is that? 앨리스의 몸속이 기계 그 자체였는데 패닉에 빠진 피터. You really don't know what you are? 이윽고 If you want to save her life, she's gonna need an alternative source of power. 대체 전력이 필요하다며 And, okay. All right, what do I do? Gonna make an incision, make a sideways edge. 바로 이행하는 피터. Just make a straight line, about 6 inches across.
그런데 생각보다 아프지 않았고 그대로 흉부를 절개하자 피터 또한 기계였던 것. If this doesn't work, then you're both dead. Let's do it. 이에 앨리스와 피터의 동력을 연결합니다. 그리고 이때까지 예지몽이라고 믿었던 과거의 진실들이 하나둘 떠오르기 시작하는데 Hey. It's okay. The same as you. 과연 이 충격적인 이야기는 어떤 결말을 맞이하게 될까요? 단순 외계인 침공 영화가 아니었던 영화 익스팅션 종의 구원자는 반전이 흥미로운 작품이었습니다. 처음부터 예지몽을 꾸는 주인공을 보며 평범한 SF는 아닐 거라 예상했지만 후반부에 서서히 밝혀지는 충격적인 진실들은 제 뒤통수를 얼얼하게 만들었죠. 하지만 이러한 반전이 나오기 전까지는 다소 평범한 전개를 보여주는데요. 게다가 극 전개를 위해 딸 루시를 답답하게 만든 것도 아쉬운 부분이었죠. 물론 이는 후에 나올 반전과 연관이 있는 설정이긴 하지만 보는 내내 답답함이 느껴지는 건 단점이라고 할 수 있을 것 같습니다. 또한 모든 진실이 밝혀지고 결말에 다다르면 조금은 허무하다는 느낌도 들었습니다. 마치 마지막 반전을 위해 영화를 만든 느낌이 들 정도로 반전 이외에는 부실하다는 느낌이 강했습니다. 그래도 나름 준수한 연출로 인해 보는 내내 지루하지는 않았죠. 리뷰에서 다루지 못한 영화 뒷부분에는 모든 진실이 나오게 되니 궁금하신 분들은 넷플릭스에서 보실 수 있습니다. 결론적으로 준수한 킬링타임 영화이자 취향에 맞으면 재미있게 볼 수 있는 영화라고 할 수 있겠네요. 그럼 오늘의 추천 영상 여기까지고요. 시청해주신 여러분 감사드립니다. 글림스였습니다.